ذرا ہمیں بتائیے گا، جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کوئی ترمیمی مسودہ پیش کر سکتا ہے، بڑی اسٹرانگ سورسز ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. ظاہر ہے ہمیں نہیں معلوم، وہ مسودہ جب آئے گا تو اندازہ ہوگا، لیکن جو لاسٹ ٹاکس ہوئی تھیں، جن باتوں پر، جو سٹیکنگ پوائنٹس تھے، جن باتوں پر ایک طریقے کا ڈیڈ لاک ہوا، آپ کو کیا لگتا ہے ترمیمی مسودے میں کن چیزوں میں لچک دکھائی جا سکتی ہے ایران کی طرف سے؟ جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا احاطہ کیا اس وقت جو صورتحال ہے، اور وہ صورتحال خاصی الارمنگ ہے، بیکاز دونوں سائڈز اس وقت ایک اکنامک وارفیئر میں یا ایک اقتصادی جنگ میں انوالوڈ ہیں. اور پھر یہ پریشر ظاہر ہے ایران نے جو بلاک کیا ہے ہرمز کو، اس سے تیل کی قیمتیں دیکھیں اب $120 پر بیرل تک چلی گئی ہیں. تو اس سے خیر امریکہ کو تو کچھ فرق پڑتا ہے، لیکن شاید کم پڑتا ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس تو اپنا تیل اور اپنی گیس ہے، بلکہ وہ تو مہنگے داموں تیل اور گیس اس وقت فروخت کر رہے ہیں. پھر بھی خیر پیٹرول پمپوں پہ پرائسز ادھر زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ برنٹ کروڈ کی جو انٹرنیشنل جو آئل پرائسز ہیں اس سے متعین ہوتی ہیں. لیکن باقی ملکوں کو زیادہ فرق پڑ رہا ہے. جس طرح پاکستان دیکھیں، جس طرح ابھی وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ہمارا بل جو ہے وہ 300 ملین ایک ہفتے سے کوئی 800 ملین ایک ہفتے پہ چلا گیا ہے. تو وہ سب سے زیادہ ایشیا کے ملکوں کو اس سے فرق پڑا ہے، اس کے بعد پھر یورپ اور پھر باقی. تو خیر ابھی دیکھیں جس طرح کا امریکہ نے ان کی وہ بلاکیٹ کیا ہے یا ناکہ بندی کی ہے، وہ اب آہستہ آہستہ بہت ساری انہوں نے اپنی نیول ویسلز موو کر کے، بحری بیڑے اور اس طرح موو کر کے اس کو ٹائٹن کر رہے ہیں اب، کیونکہ اس میں پہلے لوپ ہولز جو بھی جہاں تھے اس کو بھی وہ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ایران کا کوئی 160 سے 170 ملین بیرل تیل جو ہے وہ کھلے سمندروں میں آلریڈی تھا. تو وہ اس کو بھی ان کی کوشش ہے کہ اب کیونکہ ان کی بھی وہ شپس جو ان سی ہیں جہاں ان کو ملتی ہیں امپاؤنڈ کر رہے ہیں، پھر وہ سیکنڈری سینکشنز بھی لگا رہے ہیں. مثال کے طور پہ بھی انہوں نے چین میں جو ریفائنریز تھیں جو ایران کا تیل ریفائن کرتی تھیں ان پہ بھی کچھ سینکشنز لگائی ہیں. ابھی انہوں نے کلیم کیا آج ہی کہ $500 ملین کے انہوں نے کرپٹو ان کے جو ہے نا وہ ایسٹس بھی پکڑے. تو وہ ایک بڑی جو ہے نا یہ ان کی کوشش ہے کہ اتنی سکویز کریں ایران پہ اقتصادی طور پہ کہ وہ مشکل میں آ جائیں. اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ایران کے اندر جو کنویں ہیں ان کی پروڈکشن ابھی تو وہ سٹور کرتے جا رہے ہیں جو وہ نہیں باہر بیچ سکتے. مثلا خرگ آئلینڈ پہ ان کی جو سٹوریج ہے اس وقت وہ تقریباً 70-80% تک پہنچ گئی ہے، لیکن وہ جو ہے نا 90% سے زیادہ وہ ہو نہیں سکتی. اس کی میکسیمم کیپیسٹی جو ہوتی ہے وہ آپ اچیو نہیں کر سکتے، کوئی 90% تک ہی رہتی ہے. تو جب وہ سٹوریج کیپیسٹی بھر جائے تو پھر آپ کے وہ جو کنویں ہوتے ہیں تیل کے، ان کو یہاں جب آپ بند کریں تو وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. یہاں وہ ایکسپلوڈ بھی کر سکتے ہیں، وہ پھر ایک پرماننٹ ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے. تو امریکہ کی کوشش ہے کہ ایران کو اس نہج پہ لے جائیں جہاں پہ ان کو وہ خطرہ ہونا شروع ہو جائے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایران نے جو ناکہ بندی کی ہے یا اس کو کہہ دیں بلاک جو کیا ہے انہوں نے اپنا ہرمز کو، وہ بڑا افیکٹو تھا. اس سے پوری دنیا کو بہت فرق پڑا، امریکہ کو بھی بہت فرق پڑا. لیکن جو امریکہ نے بلاکیٹ کیا ایران کا، اس سے ایران کو بھی بہت زیادہ فرق پڑا ہے. اور یہ جو کالباف کی آپ نے سٹیٹمنٹ جس کا حوالہ دیا باقر کالباف کی، تو اس سے ظاہر ہے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ ریلی کر رہے ہیں ایران کے اندر اپنی، کیونکہ دیکھیں ایران کی کرنسی جو ہے اس پر ریکارڈ لو پہ چلی گئی ہے، ریال جو ہے، تو وہ اکنامک ہٹ تو ہو رہی ہے. اب یہ جو بات آپ نے کی میں اس کی طرف آتا ہوں کہ وہ ترمیمی مسودہ کیا ہو سکتا ہے. اچھا اس میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کر لیجیے جوہر صاحب، کیونکہ عباس عراقچی پاکستان آئے، پھر وہ مسقط گئے، پھر ماسکو گئے. صدر پیوٹن سے ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی 1.5 گھنٹہ ٹیلی فونک بات ہوئی ہے، تو اس تناظر میں بھی ذرا ساری چیزوں کا احاطہ کیجیے گا. جی بالکل، دیکھیں عباس عراقچی جب گئے تھے، روس جو ہے وہ ہیلپ کرتا رہا ہے، ان کو کافی مدد دیتا رہا ہے ایران کو اس جنگ میں. وہ کس طرح سے کہ ان کو سیٹلائٹ سے ریئل ٹائم انفارمیشن دیتے رہے ہیں کہ ٹارگٹس جو ان سے ہیں، ان کی کون سی جو چیز کدھر ہے امریکہ کی، بالکل پریسائز ان کو وہ دیتے رہے ہیں اس کی جو ہوتے ہیں کوآرڈینیٹس. تو اس کی وجہ سے ایران کی ٹارگیٹنگ خاصی بہتر تھی، اس بار زیادہ پریسائز تھی ٹارگیٹنگ پچھلی جو جنگ ہوئی تھی پچھلے سال اس کے مقابلے میں. تو وہ ان کا ہے. ساتھ ہی ساتھ روس اس لیے بھی گئے تھے کہ جو پچھلے سال جو پچھلے سال نہیں بلکہ 2015 میں جب JCPOA ہوا تھا، تو جو افزودہ یورینیم تھی اس وقت جو ایران نے حوالے کرنی تھی کسی تیسرے ملک کے، تو روس کے حوالے کی گئی تھی زیادہ تر. تو ابھی بھی ابھی روس نے آفر کی ہے کہ وہ جو 450 کلو گرام افزودہ یورینیم ہے 60% تک جو ایران کے پاس اس وقت جو کہ دفن ہے وہاں پہ موسٹلی اصفہان کی جو نیوکلیئر سائٹ ہے اس کی زمین کی تہہ میں، تو وہ شاید روس جو ہے نا اس نے آفر کیے کہ وہ ایکسیپٹ کر لے گا. تو وہ ایک چیز بھی چل رہی.
अच्छा, मैं ये समझता हूँ, देखें रूस की बिल्कुल उनसे बात हुई है, रूस को ये जंग सूट करती है क्योंकि उनकी तो तेल की कीमत बढ़ गई है, उनसे सैंक्शन इस वक्त फिलहाल अमेरिका ने टेम्परेरी मुअत्तल कर दिए हैं, तो उनको तो बहुत ज्यादा उनको तो आप समझ लें कि टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा इस जंग से हुआ है या आगे हो रहा है। तो वो तो इस जंग और फिर सारी तवज्जो जो दुनिया की वो यूक्रेन वॉर से हट के तो इधर आ गई है, वो भी उनको फायदा है। तो वो तो चाहते हैं कि जंग थोड़ी सी और तवील हो, तो अमेरिका शायद उनको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा होगा कि जी आप ये जरा इनकी मदद बंद करें, थोड़ा कम करें। वो तो एक और चीज चल रही है। चलें अब आ जाते हैं इस पे कि इस वक्त मुज़ाकरात में क्या हो रहा है। तो मुज़ाकरात में ईरान की स्ट्रेटजी ये थी कि उन्होंने अभी जो लास्ट जो अभी जो लेटेस्ट दिया था प्रपोजल, वो ये था कि डीकपल कर दें आप। डीकपल का मतलब कि ये न्यूक्लियर जो इशू है उसको अलहदा कर दें, और ये जो इसका मामला है ये ब्लॉकेट का, और ये जो आपने हमारी जो है ना, जो हमने ब्लॉक किया है अपने हुर्मुज़ को, और जो आपने ब्लॉक किया है हमारे खिलाफ जो नाकाबंदी हमारी कर दी है, उन दोनों को खत्म कर दें और एक परमानेंट सीज फायर कर दें अभी फिलहाल। और बाकी जो है ना मामला न्यूक्लियर के और वो सारा कुछ वो बाद में हम उसको जो है ना निगोशिएट करेंगे। अब अमेरिका इसको नहीं माना, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो क्यों रिजेक्ट किया है? क्योंकि वही समझते हैं कि अभी उनकी जो इतनी ज्यादा प्रेशर उन्होंने, उनकी इस वक्त जो है ना स्ट्रेटजी क्या है, उसको कहते हैं प्रेशर एंड टॉक, कि प्रेशर डालें बहुत ज्यादा, साथ साथ बातचीत करें और कंसेशंस लें। तो वो समझते हैं इतना हमने जो प्रेशर जनरेट किया है और दुनिया को इतनी जो मुसीबत पड़ी हुई है इस वक्त, उसके बाद तो अगर उसको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते न्यूक्लियर इशू पे जो है ना कंसेशंस ईरान की तरफ उससे, तो फिर हमें फायदा नहीं है। अच्छा, तो इसलिए उनकी कोशिश है कि नहीं, न्यूक्लियर पे पहले बात करें क्योंकि मेन इशू वो है, उसके बगैर बाकी चीजों पे बात नहीं होगी। ये अमेरिका की स्ट्रेटजी हो सकती है। ये अमेरिका की स्ट्रेटजी हो सकती है, सही है। अच्छा, अब जौहर साहब एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के जो नायब चेयरमैन हैं अलाउद्दीन बुरजर्दी, वो ये कहते हैं कि एक तो ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा, दूसरी बात उन्होंने ये की कि ईरान के पास अभी बहुत से ऐसे पत्ते मौजूद हैं जो ईरान ने कभी इस्तेमाल ही नहीं किए, तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की कि बाब अल मंदब भी आबने हुर्मुज़ से कोई कम अहमियत का हामिल नहीं है, और यमनी इस चीज़ के मुंतज़र बैठे हैं कि बाब अल मंदब को कब बंद किया जाए और अमेरिका पर एक कारी ज़रब लगाई जाए। ये वाली बात है, ये बड़ी एक तशवीशनाक, क्योंकि अब बाब अल मंदब का जिक्र बड़ी फ्रीक्वेंटली होता जा रहा है बयानात के अंदर, स्टेटमेंट्स के अंदर। तो ये चीज़ किस तरफ आगे, कैसे आगे बढ़ते देख रहे हैं आप? कहीं खुदा ना खास्ता जिस पत्ते को छुपाए रखने की बात की जा रही है ईरान की तरफ से, कहीं वो बाब अल मंदब तो नहीं, बिनो यमन में हूतीज़ हैं, एक रेजिस्टेंस एक्सिस है ईरान का, और वो बाब अल मंदब को कहीं बंद तो नहीं कर सकते? और अगर कर भी दिया खाकम बदहन, तो आपको लगता है कि अमेरिका अब एक के बाद एक आपना खुलवाने के चक्रों में रहेगा और अब एक स्ट्रेट के ऊपर जो है वो ब्लॉकेड्स होंगे और ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे? जी बिल्कुल, ये जो वो मजीद पत्तों की बात कर रहे हैं वो ज्यादा बाब अल मंदब ही है जो इस वक्त उनके पास सबसे बड़ा पत्ता होगा इसके बाद, कि वो हुतीज को कहें कि वहां पे वो ना थोड़े कोई कुछ शिप्स के ऊपर कोई रॉकेट फायर करें और वो कोशिश करें उसको ब्लॉक करने की। अच्छा, अमेरिका ने उसके लिए किया हुआ है कि अभी जो इन्होंने जो अपनी सारी नेवल वेसल्स मजीद मंगवाई हैं इस सारे एरिया में, उसमें उन्होंने बाब अल मंदब को भी कवर करने की कोशिश की है। अच्छा। कि अगर हुतीज उधर इस तरह से करें तो अमेरिका एकदम फिर उनके ऊपर बॉम्बिंग करेंगे और काफी ज्यादा उनको फिर निशाना बनाएंगे। अच्छा, हूतीज जो है, देखिए यमन में उनका पूरा होल्ड नहीं है इस वक्त। यमन में तो जंग चल रही है, एक सिविल वॉर है, और हूतीज की पोजीशन उधर जरा इस वक्त थोड़ी सी मुश्किल में है। फिर भी वो खैर ब्लॉक थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो उस ब्लॉकेट को कितना सस्टेन कर सकते हैं जो है ना, वो फिर एक अलग, क्योंकि वो अमेरिका ने अपनी जो वहां पे नेवल शिप्स हैं वो इस तरह से उन्होंने पोजीशन की हैं कि अगर हूतीज ऐसा करें तो वो फिर एकदम जो है ना रिएक्ट करेंगे बहुत स्ट्रांगली। तो बिल्कुल ये देखें, पत्ते तो हैं ईरान के पास इस किस्म, क्योंकि बाब अल मंदब जो है ना, इसकी अपना हुर्मुज़ की कैपेसिटी कोई तकरीबन 20% दुनिया का तेल और गैस यहाँ से गुजरती है। बाब अल मंदब से एक और 10% गुजरती है दुनिया की। तो वो प्रेशर तो बिल्कुल ऐड हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों साइड्स की तरफ से ये जो इस तरह की इक्तिसादी जंग है, ये जो है ना एक लूज प्रोपोजिशन है, क्योंकि इससे इन दोनों को सिर्फ नुकसान नहीं हो रहा बल्कि दुनिया को नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूँ कि बेहतरीन हल ये होगा कि दोनों लचक दिखाएं, मुज़ाकरात की मेज पे वापस आएं और इस मसले को रिजॉल्व करें नेगोशिएशन के थ्रू, क्योंकि जिस तरफ ये जा रहे हैं दोनों, उसमें मिसकैलकुलेशन का भी एक एहतमाल जो है वो बढ़ जाता है। और फिर देखिए दुनिया कितनी सफर कर रही है, आप अंदाजा लगाएं कि इवन वो मुल्क जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस जंग से, पाकिस्तान जैसे बहुत सारे इससे सफर कर रहे हैं। और रिसेंट हमने जो एक देखा ओपेक से निकल जाना, एक बड़ी और टाइमिंग्स में यूएई का, ये भी बड़ा मैटर करता है। थैंक यू सो मच जौहर साहब, बहुत शुक्रिया।